कैप्टन कल तो सानू दबके मारदा सी जे तुहानू मैं ही रोकिया बत्ती इन्नी जगह तुसीं दूसरा ला आया वो धरना चुको अज वो साडा कितना हमायती हो जाऊगा। कैप्टन आ गए अज सानू वो मिट्ठियां मिट्ठियां मार के उन्होंने लगूगा ना ये जे बिल माफ होणगे किसानां दे प्रैशर साडियां किसान जथेबंदियां नूं जिहड़ी वो सारा उन्हां दे सिरा सिर जाऊगा। एक शब्द वार होंदे आ कि तलवार वार शब्दी वार जिहड़े साडे ते करदे आ कि तुसीं उग्रवादी आ जी तुसीं ओह आ जी असीं इस देश दे बसिंदे आ। भारत दे अंदर सुधार घर आ जेलां नहीं। अज जिहड़ी उहनूं ऑक्सीजन चाहीदी आ राजनीति ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन लैन गया उन्होंने लगता किसानों को किसान इस सिलेंडर ला देंगे ऑक्सीजन का क्योंकि उन्होंने जी राजनीति ग्राउंड खत्म हो गई। अडवानी आ इन्होंने कभी वोट नहीं पोलिंग की होनी सब तो वोट पोलिंग तो असीं करते हैं साडियां वोटां ना जितना साडे जिहड़े नौजवानों ने झंडा चढ़ाता झंडा चढ़ाउण दा एक पर्चा बनता ठीक है। ये नहीं है कि साडे ते वो डांगा भी मारन साडा एक बंदा नौजवान मुंडा भी मारता गोलियां ने गोलियां मारन तो बाद साडे बंदियां नूं जिहड़ा तुसीं बंद भी कर दित्ता। 2 लाख रुपया या लाख रुपया 10,000 रुपया तो 5 दसियां जो सेंटर को इनकम टैक्स के हिसाब नाल देखिए ये तो 5 दसियां सानू किहड़ा किसी ने करोड़ा फंड दे दिता। जे किसान हूँ तो काम चलू कला जो इंडस्ट्री है वो की कर लूगा फैक्ट्री वाला कला पैसे लेके की करूगा। पार्टी बनाउण दे नाल जिहड़ी आ वो किसानां दी समस्या हल नहीं होनी जिन्ना चिक साडा जिहड़ा संगठन मजबूत नहीं होंदे। खुद मीडिया वो भी बेइज्जती की पूरी ठोक के की है क्योंकि जो सोशल मीडिया आया ये लोगों का आम लोगों का आया इतने कोई किसी की बंदिश नहीं है। नमस्कार सांझ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुनैना जिवें कि तुसीं बाखूब जानते हो कि किसानी अंदोलन जिहड़ा कि पूरी दुनिया का अंदोलन बन चुका है ते किसान भी दिल्ली दीयां सरहदां ते जिहड़ा कि चट्टान बन के डटे हुए ने। हर एक गर्मी का सर्द का मौसम सीने हंडारे ने इत्थों तक कि उन्होंने अपने पिंडे कई तशद्दद भी सहा ते पर ये मोदी सरकार की जो गल करिए वो टस तो मस नहीं हो रही। सो होर भी इस बाबत आपां गलबात करांगे। साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे आ भारतीय किसान यूनियन दोआबा के आगू सुखविंदर सिंह शेरगिल जी उन्होंने गलबात करते हैं। पहले तो सर तुहाडा सांझ टीवी स्टूडियो ते पहुंचण ते बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ आपको सारे सत श्री अकाल। जे आप गल करिए किसानी अंदोलन की किस तरह देखते हो कि 10 मंथ के करीब जो समा हो चुका है की कहना चाहोगे? देखो ये ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ कह सकते हैं ਆਪਾਂ क्योंकि जब साडा देश भारत आज़ाद होया सीगा उस टाइम ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿੱਧਰ ਲੋਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਟੌਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। बिल्कुल जिवें कि तशद्दद की आप गल करिए कि किसानों ने इन्ना तशद्दद जो अपने उत्ते सेहा कि इस चीज़ नूं किस तरह देखते हो कि लगता है कि ये सही किया जो सरकार वालों पुलिस वालों जो किसानों ते इन्ना तशद्दद हटाया गया? देखो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਠੀ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੇਮ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਲਮ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ। ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ 8000 ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੌਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਭੂਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣਗੇ ਪਾਠ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੁਕੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾਏ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 400 ਜੋ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹ
ਅਡਵਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਾ ਹੁਣ 35 ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਝਾਗਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਊਗੇ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ 1 ਜਾਂ 2, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ 1 ਦਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਉਹ 1 ਨਾ 2, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਮੰਨੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੂਰਖ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਲੋਕ ਆਪ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 32-33 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿੰਡ ਜਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਖੇਲਣਗੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨੇੜਤਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ MP ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ 5 ਦਸੀਆਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਦਸੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਫੰਡ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆંકੜੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆંકੜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ 5 ਦਸੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 5 ਦਸੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ, 5 10 ਪੈਸੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 5 ਦਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਫੰਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਲ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ 8 ਵਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਇਹੀ ਸੀ ਬਦਲਣਾ।
ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਆ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ FCI ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FCI ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਸਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਡੀਪੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, FCI ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕੋ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਐ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ FCI ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਧਿਅਮ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਬੱਗਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, ਰੀਅਲਮੀ, MI ਦੇ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦੋ, ਨਾਲ ਪਾਓ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਗਿਫਟ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੋਬਾਈਲਸ ਗੈਜਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 9814 01824 98552 22000।